नमस्कार मु सुप्रिया। भोट अधिकार यात्रा को नहीं बिहार राजनीति उष्म होइतिबा बेले एपटे एसआईआर संपर्कित सुनानी बेले ट्रस्ट इश्यू प्रसंग उठाई मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रो बेंच रे थिबा दुई विचारपति एभली प्रसंग को नहीं आज आउ कौन सब कथा आसिला ए संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करिबा। समीक्षक अछंती आम सहित विजय साहू रहिसंती। विजय बाबू पुणी थारे एसआईआर प्रसंग एवं आपनकर मतामत मु जानिया को चाहिबी। आजिर जदि मोटामोटी एसआईआर प्रसंगर शुणाणी पक्ष विपक्षर प्रसंग को आपण केमती देखिले? एक्चुअली आज शेड्यूल शुणाणी नथिला पूर्व निष्पत्ति अनुଯାयी 8 सेप्टेम्बर हवा कथा निश्चय किंतु गत शुक्रवार दिन विशेषकर बिहार तरफ ही एडीआर तरफ गोटे मेंशन करते जे निर्वाचन कमिशनर जहाँ ऑर्डर होती कार्यकारी करूना मीडिया रे डेली जो बुलेटिन दौरान एत परसेंट कभर हो गले समस्ते पेपर देदेले से दिन मत 98.2% ना केते ऑलरेडी कभर हो तेणु एटा गोटा लोक विभ्रांत करुचे तेणु प्रकृति सैया है आउ मात्र 4-5 दिन अच्छी जो दिन मेंशन करते तेणु टाइम एक्सटेंड करा जाऊ मिनिमम 15 दिन एक्सटेंड करा जाऊ से दिन ही जज कहते आज से इश्यू नहीं आलोचना कर आज हियरिंग रखी निर्वाचन कमिशन को वकिल भी विरोध कर नथिले। आज जिते अल्प ब्रीफ हियरिंग है प्रश्न उठेले प्रशांत किशोर एवं अभिषेक मनु सिंह भी तापरे आउ 2 जन लॉयर टोटाल एजेंडा नहीं से प्रश्न उठेले जो तक इश्यू गुड़ाक अच्छे किसी तो दाबी कर एसआईआर को बातिल करा जाऊ एक्सटेंड अच्छी अच्छी निर्वाचन कमिशन वकिल कहले जेहेतु आज गोटे पॉइंट उपर इश्यू अच्छी सेटा होची टाइम एक्सटेंशन अलग इश्यू आलोचना करा जाई परिबो नाही ए पॉइंट आस्थला प्रथमे जतले सरकारी पक्षरु वकिल कहले जे प्रकृत रे माने दिल्ली रे बसिकरी से एडीआर को आज भी अटैक कले बसिकरी तगर ग्रास रूट रे किछि तथ्य नाही किंतु ए पर्यंत ए तथ्य मिली 33,000 फॉर्म आछि आरजेडी तरफ रु आउ एमती ऑनलाइन रे केते फॉर्म आछि परिकरे एते गोटे स्टेटमेंट देले स्पष्ट बारे से इंटरफेयर कले मनु सिंह जे आमे बर्तमान 79 लाख फॉर्म नहीं आसीचु जो माने कि सबमिट करिछदे एवं ताको दिहाइछि रिसिप्ट दिहाइछि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दिहाइछि किंतु बीएलओ ताको ग्रहण करनांती एंट्री करनांती ऑफिशियली ग्रहण करनांती तापरे सेटू निर्वाचन कमिशन को वकिल कले नहीं आज ये एजेंडा इश्यू आलोचना हो पारे गोटे इश्यू पर आज कनसेंट्रेट करा जाऊ एवं से इश्यू थिला 15 दिन टाइम अधिक समय दिया जाऊ हाँ आलोचना भितर मनु सिंह भी कहते प्रशांत ये भी कहते माने आ जने वकिल कहले जे आज तो लास्ट डेट माने माने गतकाली अगस्त 31 लास्ट डेट थिला ना मासे टाइम प्रथम तंगर जो एसआईआर नोटिफिकेशन अनुଯାयी जे ड्राफ्ट घोषणा रो मास भितर आउ क्लेम किछि फाइल करी हबनी तेणु 1 तारिख दिन नेचुरली आज जेहेतु हियरिंग टा अच्छी जदि न था हूँ तो से नोटिफिकेशन करें फाइनाल सेठी सूर्यकांत मिश्र कहले से प्रश्न उठुनी जदियो स्पेसिफिक टाइम बर्तमान मु ग्रांट करूनी दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू जेते गुडी अभियोग आपत्ति आसीबो ताको सब बेले सुनिया को बाध्य एपरिके सेबारे फाइनल लिस्ट बाहर कले भी
अच्छा ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଫାଇନାଲ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ हाँ ବାହାର କଲେ ବି କାରଣ ହଁ ଫାଇନାଲ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, आज्ञा ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବାହାର କରିକିରି ତା ଉପରେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ମାସେ ଟାଇମ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, आज्ञा ଅକ୍ଟୋବର 1 ବା 2 ରେ हाँ ଇଲେକ୍ସନ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ସେଠି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ମାନେ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଏପରିକି ଟିଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ ଫାଇଲିଂ ଅଫ ନୋମିନେସନ ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ आज्ञा ताको ग्रहण करबाको बाध्य हाँ ଏବଂ ସେଇ ଆଜି ଇଏ ମୂଳତଃ ଯୋଉ ଭିତରେ କହିଲେ କଥାଟି ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ହେଇଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମାନେ ଏଠି ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ। ଏଇ କଥାଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁର କଥା ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ନ ହେଇକିରି ଆଉ ଟିକେ କଡା ଜଜ୍ ହେଇଥିଲେ ହଁ ସିଧା କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଟୋଟାଲଟା ହଉଛି ତମର ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ କୋର୍ଟକୁ ତମେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛ ହୁଁ ସବୁ ମିଛ। ସେ ଭାବରେ ନ କହିକିରି ହଁ ଟିକେ ସାଧୁ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏଇଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ର ଯୋଉ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ପାରାଲିଗାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ଭିସ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଏଲଓ ବିଏଲଏ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏବଂ କାଲି ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା କିଏ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ମାନେ ଲିଗାଲ ଇଏ ଅଛି କିଏ ହେଡ୍ ହେବେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୋଟିଫିକେସନ ହବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଅନଲାଇନରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବି ସହଯୋଗ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ କୋର୍ଟକୁ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉ ଲିଗାଲ କୋଡ୍ ଅଛି ଦେବେ ଏବଂ ସେଇଟା 8 ତାରିଖ ଯୋଉ ହିୟରିଂ ହବ ସେଠି କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର। ଆଜି କେବଳ 2ଟା ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଠୁ ଇଏ କହିଲେ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂ କହିଲେ ଆଜି ତ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ନେଇକିରି ମାନେ ଟାଇମ ପିଟିସନ ନେଇକିରି ରଖିଲେ ଇସ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରିବା ଅଲଗା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠି କଲେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବିହାର ଯୋଉମାନେ ଇଏ ହିତାଧିକାରୀ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ସେଦିନ ପୁଣି ହିୟରିଂ ହବ। ଏଇଟା ମୋଟାମୋଟି ଆଜିର ଯୋଉ ହିୟରିଂ ର ଏଇଟା ହେଲା ସାରାଂଶ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କୁଆଡକୁ ମୁହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏମିତି ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଯୋଉ ତାଲିକା ଥିଲା ସେଇ ତାଲିକାରେ ହିଁ ଭୋଟ ହବ। ଯୋଉ 2025 ଆରମ୍ଭର ଯୋଉ ତାଲିକା, ସେଇ ତାଲିକାରେ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଏକ ରକମ ବୋଧେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଇଏ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ରହିବ, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆ ନେଇକିରି କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଉ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପେସିଫିକ ମାନେ ଅବଜରଭେସନ ହଉଛି ଅଲରେଡି କୋର୍ଟ ଇଜ କମିଟେଡ। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧାର କଥା ଉଠିଲା, ଆଜି ବି ଆଧାର କଥା ଉଠିଛି। ଆଜି ବି ଆଧାର କଥା ଉଠିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସିନା ସେଦିନ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ 65 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଡେଡ୍ ବା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ମାଇଗ୍ରେଟେଡ ବା ଅନଫାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 7,24,00,000 ଯୋଉଟା କି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହେଇଛି ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଲେ ସେ ଏଣ୍ଟରଟେନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, 65 ଲକ୍ଷଙ୍କ ବାବଦରେ ଯାହା କିଛି ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ଗ୍ରହଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବାକି ରହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ଗ୍ରହଣୀୟ। ସେଠି ତଳ ଲେବୁଲ ଅଫିସର ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ ଅର୍ଡର ନାହିଁ। ସେଠି ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି କହିଲେ ଆମେ କେତେ ଥର ଅର୍ଡର ଦବୁ,
ଆଚ୍ଛା ଏତିକି କଣ ବୁଝିବା ଇଏ ହଉନି ଯେ ଆଧାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟା କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ହଁ ଆଧାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହୁଁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଗ। ଆଜ୍ଞା ପରନ୍ତୁ ଯଦି ବେଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଅଦରୱାଇଜ କିଛି ଇଏ ନ ହୁଏ, ଯେତିକି କମିଟେଡ ହେଇଗଲେଣି ହଁ ହଁ ଧରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ଯୋଉ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ, ଆଡିସନ, ଡିଲିସନ, ହଁ ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅଛି ହଁ ଏଥର ସିନା ଅଲଗା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ନିର୍ବାଚନ ଆଇନରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ହଁ କୋଉ ଫର୍ମରେ ଆପ୍ଲାଇ ହବ, କୋଉ ଆଜ୍ଞା ଫର୍ମରେ ଡିଲିଟ ହବ, କିଏ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ନୂଆ ଭୋଟର ହେବେ, ସେ କୋଉଥିରେ ଇଏ କରିବେ, ହଁ ସେ ନିୟମକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓକିଲ ଯେ 22 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଭୋଟର ମାନେ 18+, ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଧରା ନିଜେ ପଡିଲେ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ କୋଉଠି ଜଣେ ବି ନୂଆ ଭୋଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହଠାତ୍ 22 ଲକ୍ଷ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପ୍ରୋସେସଟା ଗୋଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମାଲାଫାଇଡ ପ୍ରୋସେସ, ଏଇଟା କୋର୍ଟ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଧାରଣା ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଟା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରେ, ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଡିସିଆରୀର ବି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଏବଂ ପୁରା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାରିଖ ଯୋଉ ହିୟରିଂ ହବ ସେଇଟା ବି ଚୂଡାନ୍ତ ହିୟରିଂ ନୁହଁ, ସେଦିନ ପଚାରିବେ ପୁଣି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ସେଦିନ ଯୋଉ 89 ଲାକ୍ସର ନେଇଛନ୍ତି କିଏ? କଂଗ୍ରେସ, ଆରଜେଡି ନେଇଛି ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ତା ଫାଇଲ କରିବେ ଯେ ରସିଦ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଇଏ କଲେନି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଠି ହୁଏତ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିପାରନ୍ତି, ଏଇ ଏସ୍ଆର ଇସ୍ୟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମାନେ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ। ଆମର ଏସ୍ଆର ଯୋଉ ଯେମିତି ରିଭିଜନ କରୁଛ, ତାର ଏସ୍ଆର ହଉ ବା ଇଣ୍ଟେନସିଭ ହଉ କି ସମାରି ହଉ, ଇଏ ତାର ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ତ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବନି। କାରଣ ତାଙ୍କର ବୋଧେ 26 ନଭେମ୍ବର ହଉଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସେମ୍ବଲି ହବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସରକାର ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ହୁଏତ ଆସେମ୍ବଲି କି ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେଇକିରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ କରିଦିଅନ୍ତେ। ଏଠି ତ ଆସେମ୍ବଲି ଡିଜଲ୍ଭ ହେଲା, କଣ କେୟାରଟେକର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ କି ନୀତିଶ କୁମାର? ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ତେଣୁ ନୀତିଶ କୁମାର ବି ରାଜି ହେବେନି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି 8 ତାରିଖ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ପାଇବା। ଓକେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଅଳ୍ପରେ ସାରିବି। ଯେମିତି ଆପଣ ଆଜି ଯେମିତି କହିଲେ, ଆଜି ମୋଟାମୋଟି ଏତିକି କଥା ହେଇଛି ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏସ୍ଆଇଆର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଧରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଦିଗକୁ ବି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏସ୍ଆଇଆର ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରିବା ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲାଣି, ସେଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦିଗଟିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଖୁବ ଆଜି ଯୋଉ ପାଟିଦାର ରାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନ, ସେଟା ଜେପି ମୁଭମେଣ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ସଂଘର୍ଷ ସମିତିରେ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେଇ ମିଟିଂ କି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ସଂଗଠନର ବହୁ ମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ, ସେଇଠି ବିଶାଳ ମିଟିଂ ମାନେ ପଡିଆ, ମାନେ ବୋଧେ ବ୍ରିଗେଡ ପରେ କଲିକତାର ବ୍ରିଗେଡ ପଡିଆ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ବ୍ରିଗେଡ ପଡିଆ ତ ବହୁତ ଏନକ୍ରୋଚ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର, ନହେଲେ ପୁରା ପଡିଆ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ବଡ ପଡିଆ ହବ। ବମ୍ବେର ଆଜାଦ ମଇଦାନ ଅପେକ୍ଷା ବି ଇଏ ବଡ ପଡିଆ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କଣ ଏନକ୍ରୋଚ ହେଇଛି, କୋଠା ବାଡି ହେଇଛି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆଉ ଯାଇନି। ତେଣୁ ପୁରା କ୍ରାଉଡେଡ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଜେପି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ମିଟିଂ କରିକିରି
ଆସେମ୍ବଲି ଘେରାଉ କର, ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟ ମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ। ତାପରେ ଚାଲିଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ବହୁ ମରିଥିଲେ। ତାପରେ ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଁ, ସେଟା ପୁରୁଣା କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିହାର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ସେଇଠି କେତେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଅଶୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି, ଇଏ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି, ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବହୁ କଥା ସେଠି। ତ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେହେତୁ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ, ତେଣୁକରି SIR ଗୋଟେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁ ହେବ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ, କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି, ବାତାବରଣ କିଛି ଅଲଗା ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ଆସିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ 10,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି ତାର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେଲା ଓଡିଶାରେ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। ସେମିତି ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହଉଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆୟୋଗ କିଛି ଏ ଉପରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ଯଦି ଦେଖିବା, ଘଟଣା ହଉଛି ଫଳାଫଳ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରାଇଟ୍ ଦେଇକିରି ଇସ୍ୟୁଟା ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିବ ଯଦି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଭୋଟ ତ ଖାଲି ଏଇଟା ନୁହଁ, ଆହୁରି ବହୁ ଆମେ ଜାଣିନେ କେମିତି କଣ ହଉଛି, ତା ଦେହରେ ଅଛି। କାରଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା। ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟା ବେଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୋଦୀ ସରକାର। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟା ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ହବ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଜି କୋର୍ଟର ଶୁଣାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିହାରର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଠୁ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସର ସଙ୍କଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କୋର୍ଟ ଆଜି କହିଛନ୍ତି 8 ତାରିଖ ଶୁଣାଣି ପରେ ଆଉ କିଛିଟା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ଏବଂ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ହେବ, କୋଉ ତାଲିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢାଯିବ ତା ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ ସମୟ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସେ କଥାକୁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।